जीवन धन। बिल्कुल साथी सी होचंती भक्तर जीवन धन जी कि ताकू भगवान बोली आमे जेमिति भी कहती निजर संपर्क लोक हिसाब रे सेमिति भाव ग्रहण करती आउ सेति पई से हमको निजर निजर लागे सुनिचंदी 101.3 आकाशवाणी एफएम रेनबो काइटेक दिल से दिल तक। सो फ्रेंड्स ए भक्ति गीतर माहौल मु काहेकि तैयारी कली ना मो सहित सेमती जड़े भक्त अछंती प्रवचक अछंती और जगन्नाथ संस्कृति गवेषक अछंती आज जे कि मोर अतिथि साजंती पंडित सुखदेव पंडा। प्रणाम आपण को भाईना। हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत शुभेच्छा और स्वागत कार्यक्रम को केमती अछंती आपण। आज्ञा भल भगवान कृपारे जाओ से भगवान आपन को सब एमती सुस्थ निरामय जीवन टीए दौता आपण आमको तांकरी कथा गाथा गाई गाई आमको शुणाऊ आमको मोक्ष प्राप्तिर बाट आड़ को नौ तो प्रथम पचारिया को चाहिए जोटा समस्त मनर प्रश्न जे 2020 ये जो मसीहाटी आम विश्व पाई आम देश पाई जमती गोटे अशुभ सूचक अशुभ मसीहा वर्षटे पलटि जाइछि ए जो गुंजरण सृष्टि होची सतर एटा सत ना मिछ मो मनर भी एटा प्रश्न आपण केमती से धारणाटा को दूर करिवे। ओम जगदानंद कंदाय प्रणतारति भराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथायति नमः अस्तु। आपण माने कताजी सुंदर माहौल रे विपद समय रे भारत भूखंड नुहे विश्वादी समस्ते दुख जंत्रणा रे छटपट होउथला बेले आपण माने कताजी सुजोग देइथियारु मु निजको धन्य मन करूची एवं आपणको मु मध्य साधुवाद जनाऊँ। बिल्कुल मतवादी ग्रहण कर सौभाग्यर कथा जे आपण भली जड़े प्रवचक जे कि जगन्नाथ एते पाख लोक आम गहन आम सकाल सकाल पाइचु। जहाँ मोर प्रश्न थिला जो भ्रम धारणा थिला जे ए वर्षटी 2020 समस्त अशुभर वर्ष प्रतिटी परिवार पाई देश विश्व समस्त एमती गोटे अनुभव होची सतर कौन एमती गोटे हबार थिला। समय द्वाही दे आज समाज आज युवगोष्ठी आज मनुष्य माने समस्त आज उच्छृंखल समय क्या दुख दिए ना संपर्क भितर आज बाड़ सृष्टि ये समय को समस्त निज हाथ में रखा चेष्टा करी आज समस्त आम दुख भोगी थाए आम समस्त आज विपथगामी समय सहित संपर्क मनुष्यर तो कहीं आदि अनादि काल आम 2020 मसीहा को जे केवल आखि आगे रखिक आम से समय को कथा कही आम मन को बुझेदबा ठीक नुहे। ये भारत भूखंड विश्व दरबार अनेक चिंता जिते विपद ब्रह्मांडे भारत बक्ष आगे ठीक तेणु ये समाज आज ये विक्षिप्त ये आपण तो जानी समाज जिते नाग नर किन्नर कीट पतंग समस्त अच्छा ये मनीष हूँ सबुठ श्रेष्ठ किंतु से श्रेष्ठतार द्वाही दे आज तार कर्तव्य पथर विच्युत हो पशु प्रवृत्ति हिंसता आड़ मारी जाऊँ। भागवत गोटे कथा शुणी ये संसार को मनीष आसला मनीष शरीर हूँ दुर्लभ भगवान अभेतिक कृपार कहबार शक्ति शुणवार शक्ति बुझीबार शक्ति से ऊर्ध्वे किंतु आज पाश्चात्य सभ्यता देश देश भितर जो संपर्क को द्वाही दे निज परंपरा निजर धर्म निजर कर्तव्य कर्म को भूली आज मनीष विपथगामी मनीष को हाथ में रखी निज इच्छा बंचाई चेष्टा करिया बेले ये समस्त ऊपर आज ये दुख दुर्विपाक ये पड़ी समस्त आज दुख भोगुंट। आपण समस्ते जानते भारत माटी हूँ पवित्र माटी धर्मीय भावना क्या पाखे आज धर्म शब्द ना
ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ଧର୍ମ କଣ। ଧର୍ମର ଆଜ୍ଞା 4ଟି ଗୋଡ଼। ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ, 2ରେ ହଉଛି ତପ, 3ରେ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା, 4ରେ ହଉଛି ଦାନ। ଆଜ୍ଞା କାହାରି ପାଖରେ ଆଜି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଧ୍ୟାନ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନରେ କାହାର ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ ଦୟା କରିବାର କାହାର ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ, ସମାଜ ଭାସି ଯାଉ, ସଂସାର ଭାସି ଯାଉ, ସମୟ କୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଡୁବି ଯାଉ, ତାର କିଛି ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ସଂକୁଚିତମୁ ତପ ବିରହିତମୁ ସତ୍ୟଞ୍ଚ ଦୂରଙ୍ଗତମୁ କ୍ଷୌଣି ମନ୍ଦ କଳା ବିପତି ବହୁଳା ଶାସ୍ତ୍ରେ ତରା ବ୍ରାହ୍ମଣା ଲୋକା ସ୍ତ୍ରୀ ବସଗା ସ୍ତ୍ରୀଓପି ଚପଳା ପାପାନୁଗ୍ରକତା ଜନା ସାଧୁ ଚିନ୍ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଜନ ପ୍ରଭବତୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବୃଦ୍ଧୋ କଳ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ, ସମସ୍ତେ କାହା କାହା ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା କରୁନାହିଁ। ଏଠି ତପସ୍ୟା ଧାନ ଦପ, କେହି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କେହି ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା 2020 ମସିହାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଦେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଧୋଇ ବସିବା, ଆମେ ସବୁ ଠିକ ଅଛୁ, ଏହା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସାର ଭିତରେ ସୌଣି ମନ୍ଦ ଫଳା, ଯୋଉଠି କର୍ମ ଠିକ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଏ ନୀତି ଠିକ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧୁରତା ସ୍ନେହ ମମତା ନାହିଁ, ସେଠି ଫଳ କଣ ପଡିବ? କ୍ଷୌଣି ମନ୍ଦ ଫଳା, ଫଳ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭଲ ପଡୁନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଫଳଟା ପାଉନି ସେତେବେଳେ ସେ ହିଂସ୍ର ହଉଛି, ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଉଛି। ହବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି? ଇଏ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି, ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ମାତ୍ରା କାନ୍ଦିଛି। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଆଜି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଜି ଜର୍ଜରିତ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି, କର୍ମ, କ୍ରିୟା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଚନ, ଦୁଃଖ ପଡିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ମଣିଷ ଉପନୀତ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡର ଦେଇ ଯେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା, ଯୋଉ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଜନ୍ମ କଲା, ସେ ବାପା ମା ଦିଟା ଘରେ ପଡିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଆଜି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାସ କରୁଛି। ଏଠି ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନା ବାପ ପୁଅଠୁ ପାଉଛି କିଛି, ନା ପୁଅ ବାପଠୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖେଇ ତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପଗତ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଆପଣ ଲୋକା ସ୍ତ୍ରୀ ବସଗା ସ୍ତ୍ରୀଓପି ଚପଳ ପାପାନୁଗ୍ରକତା ଜନା। ଏଠି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେବଳ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରୁଛି। ନାରୀ ମାନେ ଯିଏ ଜନନୀ, ଯିଏ ଜାୟା, ଯିଏ ହଉଛି ଆଜି ଆଜି ତା କର୍ମକୁ ନିଭେଇ ସେ ଆଜି ହିଂସ୍ର ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିକଟରେ ବମ୍ବେରେ ଆପଣ ସୁଶାନ୍ତ ନାରୀର କବଳରେ ପଡି ତାହା ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ମଫଳ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ମସିହା ଏଇ ହବାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ କଳି ଯୁଗ। ଏଇଠି କର୍ମର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଠି ହିଁ ନର୍କ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଦିନ 12 ମସିହା ଏଇ ସବୁରୁ ଆମେ ଦୋହାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଆମର କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ଏଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥାଟିକୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବି। ଯୋଉ ପରିବେଶ, ଯୋଉ ଭୂମି, ଯୋଉ ମାଟି ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜୀବନ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଭାଗବତର ସ୍କନ୍ଧ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ। ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳବଳ, ନାଚିବେ ବନ ମଣ୍ଡଳ। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ନ କରି ସନ୍ତୁଳିତ ଆଜି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଆଜି ଏ ପରିବେଶ, ଏ ଭୂମି, ଏ ମାଟି, ଏ ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି
2020 ମସିହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଭୁଲ ଦେଇକି ଆମେ ଯେ ବଞ୍ଚିବା ଏ ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତର ଗତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମଣିଷ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ତ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଆଜି କହିବି। ନାଚିବେ ଭୂ ବନ ମଣ୍ଡଳ। ଭୂ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ କି ଖୋଳିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ଚୁର୍ମାର କରିସାରିଲେଣି। ଭୂ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଗଛ ପତ୍ରରୁ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ଆଜି ଦେଇପାରୁନି। ସେ ଆଜି ତାର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସନ୍ତୁଳତାକୁ ସେ ହରେଇ ବସିଛି। ଆଜି ନାଚିବେ ଭୂ ବନ ମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୋନ। ସେ ଫୋନର ବାର୍ତ୍ତ କେବଳ ଯାଉଛି କୋଉଠି ନାଇଁ ପବନରେ ଭୂ ଆକାଶରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଚଢି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଭୂ ପୃଥିବୀ କି ଖାଇଦେଲେ, ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସମସ୍ତେ ହାଣି କାଟିକିରି ପଦା କରିଦେଲେ, ଶେଷକୁ ଆକାଶକୁ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ମଣିଷ କଣ କରିବ? ଏ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଦାଉ ସାଧୁଛି। ମଣିଷ ଆଜି ବିପଦଗାମୀ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି, ଜଗତୀକରଣ ହବାର ଅଛି, ତ ଆଡଭାନ୍ସ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବା। ଆମର କିଛି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବନି କି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଆଗ ଜ୍ଞାନ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବିଜ୍ଞାନର ମଣିଷ ଆଜି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ, ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆଗନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଡିଛି ଏଡେ ବଡ ଦୁଃଖ ପଡିଛି। ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ହାହାକାର ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କାହିଁ କୋଉଠି ରକ୍ଷା ତ କେହି କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଆଜି କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଏକଥା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କାଳରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତା ପଶ୍ଚାଧାବନ କରି ମଧ୍ୟ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠି କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯମ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ, ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ଲୁଚେଇ। ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କଣ ଠିକ କଲା କଣ ବୁଝିଲା ଏ କଥା କିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହି ଦେଇ କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ପାଦ ରଖିଥିବାରୁ ସେ ଧର୍ମ ଆଜି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇରାନ, ଇରାକ, ବାଗଦାଦ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଭାରତ ମାଟି ପଛରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ନଥିଲା ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଦେଖିବେ ରଷିଆ, ଆମେରିକାରେ ଆମ ଭାରତ ପକ୍ଷକୁ ଆସି ସେମାନେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେଣି। ଆମ ଧର୍ମ ପଥରେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଗତି ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ୟା ଭିତରେ ଭାରତ ମାଟି କଣ ତା ଭିତରେ ରଖିଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଅବଲମ୍ବନ ହେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏ ଦୁଃଖ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ଦେଖିଛି, କଣ କରିଛି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଇଠା ମାର କରୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରୁ ମନେ ପଡିଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ ବା କରିବ ଆନ, କିଏ ଅବା ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଗତି ଉରୁଯିବାକୁ ବଳ ବାନ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବଡ ନୁହେଁ, କେହି ଧନୀ ନୁହେଁ, କେହି ଗରିବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଆରେ ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମ
ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏଇଆ ହିଁ ଘଟିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷର ମନ ଏମିତି ହବ ଆସିବ ଯେ ଭାବନା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ କରିବି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲି, ଦାନ ଧର୍ମ କଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଲେଖା ସରିଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହବ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବା ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ? ଠିକ କଥା, ଆପଣ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଢିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ନେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟଟିଏ କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପଟିଏ କରନ୍ତି ସେବେଳେ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି ପାପ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ସେ ବିଧାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଯେ ନିଜକୁ ଧନୀ ଗରିବ ବୋଲି କହିବ ପୃଥିବୀ ସୁଖ କରିପାରିବେ। ସେ ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖ ଦବ, ଦଣ୍ଡ ଦବ, ନିର୍ଯାତନା ଦବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମତେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଏ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ମୋ ମନମୁଖକୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତର ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଯେଉଁ ଜନର ଧନ ଥିବ ସଂସାରେ ବଡ ସେ ହୋଇବ। ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥାଏ, ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ପାଠ ନଥାଉ, କିଛି ନଥିବ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୌରୁଷତା, ଯଦି ଗୋଟେ ଧନ ଥିବ ତା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ ଇଏ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଧନ ଥିବା ଲୋକଟି କଣ କରେ? ତାଙ୍କୁ ପାପ କର୍ମ କରା, ଯେମିତି ରାବଣ କରିଥିଲା। ରାବଣ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ ନେଇ ସେସବୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା? ସମୂଳେ ବିନାଶ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। କଂସ, ଆପଣ ଯୋଉ ପିତା ମାତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳୀ ଭଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ସେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ସେଠି ଯାଇକିରି ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯୋଉ ପିତା ଯୋଉ ମାତା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଆଜି ଅବହେଳିତ, ସେ ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତ, ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ପଡିଛି। ନା ପୁଅ ବୁଝୁଛି, ନା ବୋହୂ ବୁଝୁଛି, ନା ନାତି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ରହିବ? କେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମଟା ଆମେ କରୁନୁ, ଏ ପୁଣ୍ୟ ପାପର ବିଚାରଟି ଆସିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ବି ତ ମୁଁ କହିବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଧର୍ମ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ନଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତେନି। ତ କିଛି ନା କିଛି ତ ଧର୍ମ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟା ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲି ପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପୁଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହବନି। ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ଜଗତରେ ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତଜାତ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆତଜାତ କେବେ ଭୁଲ ହେଇନି। ଦିନରାତ ଭିତରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିବେନି। ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ପଚାରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେ 2020 ମସିହାଟି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ମଡକ ପଡିବ, ମହାମାରୀ ପଡିବ, ସେ ପାଣିକୁ ନିଆଁ କେବେ ଲିଭେନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଜାଣେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହିଂସ୍ରତା ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପକେଇଲା। ନାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଝାଡା ବାଡି ହଇଜା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଚିକେନ ପକ୍ସ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କିଛି କିଛି ଗାଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ଏରିଆ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି। 215-20 ଦେଶ ପୁରା ମାନେ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଫେଲ ମାରି ଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ମନ୍ଦିର ମଠ ସବୁଠି କବାଟ କିଳା ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ଘରେ ପଶିଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ୟାର ସମାଧାନ କଣ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଜ୍ଞାନିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ। ଆଜ୍ଞା, ପୃଥିବୀ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡି ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି।
ନିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କି ଗଛ ପତ୍ର ଚାରୁ ଲତା ସବୁ କିଛି ସଂସାର ଭିତରେ। ୟାକୁ କେବେ ୟାକୁ ଅବମାନନା କେହି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନା ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତାକୁ କେହି ହେଲା ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଆଜି କଣ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ପଶୁ ଗୁଡାକୁ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ସେଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ମାନେ ଦ୍ୱାହିରେ ହେଇଯାଉଛି। এই ବିପଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ କଥା ଶୁଣୁଛେ ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ ଚାଇନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ ପରଦା ଭିତରେ ଅନେକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଖାଲି କୁକୁର ମାଂସ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ହଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଶୋକ ମନେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଶୋକଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଏ କଣ? କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମରା ହେଲା, ଜଣେ ମାରିଲା, ତାକୁ ଖାଇଲ, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରାହେଲା, ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ କିଏ? ଅନୁମନ୍ତା ବିଶ୍ୱକିତା ନିହନ୍ତା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟୀ ରସକରତା ଚୋପହରତା ଚୋର ଖାଦକା ଅଷ୍ଟପାଦକା। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନିହନ୍ତା ହାଣିଲା ସିଏ ବି ଦୁଃଖ ପାଇବ। ହେଲେ ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ଗଛଟି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତଳୁ ମଲା ଚେରରୁ ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ କେତେ ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ଯିଏ ହାଣିଲା ଯିଏ ମୁଁ ନେବି ସେମାନେ ଯିଏ ଅନୁମନ୍ତା ଯିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ମାଂସ ନେବି ସିଏ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଯଦି ସିଏ ପାଇଲା ତା ପରିବାର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ମା ତା ବାପା ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯିଏ ବିକ୍ରି କଲା ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଯଦି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବି ଚୀନରୁ ଯଦି ଏଇ ଭାଇରସଟି ଆସିଛି ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ତାହେଲେ ସାରା ଦେଶ କାହିଁକି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ କାହିଁକି ଆଜି ତା ପାଇଁ ହାତ ଧୋଉଛି, ଏମିତି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରହୁଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ପାପ କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭୋଗିବା ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଓଡିଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତା କଥା, ଭୂମଣ୍ଡଳ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି 100 ମିଟର 200 ମିଟର 300 ମିଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ମାଂସ ଦୋକାନ ଭିଡ କିଛି ଅଛି। ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏବଂ ଦେଖିବେ ସେଇ ରାସ୍ତା କଡରେ 500 ମିଟର 2000 ମିଟର 3000 ମିଟରରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଅଛି। ସେଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି କେହି କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷୀରର ଇଏ ମହତ୍ଵ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଖରାପ କରି ପରିବେଶ। ତଥାପି ବି କହିପାରିବା ଆମ ଯୋଉ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ଭାରତ, ତଥାପି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଅଛି, ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ଭାବ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ବାର ତୀର୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବାର ଆମିଷ ଖାଇବା ସେଇ ବାର ଖାଇବାନି, ସେଥିପାଇଁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଖାସ କରି ଯଦି ମୁଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ବାହାନାରେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ସେମାନେ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମେଇ ନ ପାରିଲେ ବି ଏଇ 12 ତୀର୍ଥ ପୁନେଇ ପର୍ବକୁ ନେଇକି କିଛି କିଛି ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମାନେ କଣ କହିପାରିବା, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅଧିକା କିଛି ହେଇଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନେ ପଡେ ଇଏ ମାଛ ଖାଇବ, ମାଂସ ଖାଇବ, ଆଇଁଷ ଖାଇବ ନାହିଁ। ମାଛ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା, ମାଂସ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇବ? ପର ନାରୀ ପର ପୁରୁଷ ମାଂସ ଦେହରେ ପକେଇବେ, ପର ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ତା ମାଂସ ଭିତରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିବ ମାଂସକୁ ଜଣେ ଖାଇବ, ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ପରିଚିତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀ କେମିତି ସହିବ? ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ମାଟି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏତେ ମାଟି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଇଏ ଏକ ଅବତାର ଏଇ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ, ସେଥିରେ ଓଡିଶା ମାଟି ଏତେ ପବିତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହାତ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲା ହାତ ନାହିଁ ତାର? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ରଖିଛି। ମତେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, ମୁଁ ଯାହା ଯିଏ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ମୁଁ ତାର କହୁଣି ଠାରୁ ହାତଟା ଦେଖିବି କେମିତି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତାର କାନ ନାହିଁ। ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଖି ଥାଇ
ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ଏ ଗୁରୁ କା ଶିଷ୍ୟ ବଧିର କା ଅନ୍ଧ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୁରୁ ହଉଛି ବଧିର, କିଛି କହିପାରୁନି, କିଛି ଶୁଣୁନି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ଧ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ଏ ମାଟିଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର। ଏ ମାଟିରେ ଦାନ ଧର୍ମ କର୍ମ ପୂଜା କିଛି ଦେବୁ। ଆଜି ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସୁପରିଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଉପରେ ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହେ ତା ବିପରୀତ କର୍ମ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିବି, ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା 6ଟି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ବଳରେ ମିଳିଥାଏ। କି ପୂର୍ବାଧିତ କର୍ମଫଳ ଅଗ୍ରେ ଧାବତୀ ଧାବତୀ। ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣ, ଏ ଭାରତ ମାଟି, ଏ ଭାରତ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ମାଟି। ଏଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପୁଣ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରୁ ଅନେକ ଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିପଥଗାମୀ, ଧର୍ମହୀନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଖୋଜି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରପି ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ପରତାହତେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଧନୀ ନାହିଁ, କେହି ଗରିବ ନାହିଁ, କେହି ପଣ୍ଡିତ ନାହିଁ, କି ମୂର୍ଖ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଧନୀ ମନେ କରିବ, ପଣ୍ଡିତ ମନେ କରିବ, ଇଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଯେ ମୂର୍ଖ ମନେ କରିବ, ସିଏ ହଉଛି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ହୀନମାନ୍ୟତା। ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି ଗୋଟିଏ କଥାରେ, ଯିଏ ମୋ ରଜ୍ଜୁ ଭିତରେ ଧର୍ମ ନୀତି ଏବଂ ଚଳନୀରେ ଠିକ କଥା ସବୁଥିରେ ଯେ ଠିକ ଠିକ ରଖିବ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଆମେ ବିଧର୍ମୀ। ଏମିତିକି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବାଦ ପଡିନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗତକାଲି ଯାଇଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଆଜିର ଏ ମାହୋଲ ଆପଣ ଅତିଥି, ହୁଏତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ କର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତି, ପୁରାଣକୁ ମାନେ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲନ୍ତି, ତାକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଚାଲନ୍ତି, ପୁରାଣର ପ୍ରତିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯାହା ଆମ ସଂସାରରେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ଯାଇ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ମାକୁ ଅବହେଳା କଲେ, ବା ଯୋଉ ମାଟି ପାଳନ କଲା, ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ତାଠୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ହତାଦାର କରିକି କନ୍ଦେଇକି ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ କଟିଲା, ଯୌବନ କଟିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କନ୍ଦେଇକି ଗଲେ। ଯୋଉଠି ଯାଇକି ରହିଲେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ବଂଶ ପାଖରେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରିଲେନି, ତଥାପି ଖୋଜିଲେ ସେ ମୋ ଭକ୍ତ କୋଉଠି, ମତେ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ବଡ କଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଲା, ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଏଇ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଲୀଳା କରିଥିଲେ, 16,000 ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ସିଏ ସବୁ ଏମିତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ବେଇମାନ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ସହିତ, କାହିଁକି ଆମେ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ତ ସିଏ ସେ ଯୁଗରେ ସିଏ ଭଗବାନ ହେଇକି ଯଦି ଏ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମର ଇଏ ନିଛକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ କଲେ ଆମର କାହିଁକି ଭୁଲ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି? କଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ପୁରୁଷ। ସେ ଲୀଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେବକୀ ଡାକିଥିଲେ ମୋ କୋଳରେ ଖାଲି ତୁ ପୁଅଟିଏ ହବୁ। ଯିଏ ଯେତିକି ଯାହା ମାଗିବ, ଯିଏ ଯେତିକି କର୍ମ କରିବ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଇବ, ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କର୍ମ ହିଁ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ତୁ ମୋ ଟିକେ ଖେଳିବୁ, ମତେ ଟିକେ ମା ଡାକିବୁ। ଏଇ ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ସେ କାହାର ହବ ନା? ଭଗବାନ କହିଲେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର। ଦେବକୀ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଯିଏ 11 ବର୍ଷ କାଳ ଯିଏ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିକି ଡାକିଥିଲା, ତା ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରି ତା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା କଣ ତାର ଭୁଲ? ଯିଏ ଅଜନ୍ମା, ଯିଏ ଅକର୍ମା, ଯିଏ ରୋଗ ରହିତ, ଶୋକ ରହିତ, ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଜଣଙ୍କର ସିଏ ଦେହଧାରୀ ପୁଅଟିଏ ହେଇପାରିଲା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିଦେଲା, ତାର ତ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଭୁଲ କୋଉଠି କଲେ? ଜଣେ ଯଶୋଦା କୋଳକୁ ଆସିଲେ, ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳା ଲୀଳା ମାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବୁଝିବେ
ନା 33 କୋଟି ଦେବତା ପୃଥିବୀ କାନ୍ଦୁଛି କଂସର ତାରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ। ମାଲୋ 11 ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି ତୋ ପାଖରେ, ଟିକେ ମୁଁ ଆସିଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର ଥାୟ ସମ୍ଭବା ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏ ମା ମୁଁ ଟିକେ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବି, ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଗଲେ କଂସ ପାଖକୁ ମଥୁରା, କଣ ଭୁଲ କଲେ ସିଏ? କଣ ସେ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବେ, ମାନବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଟିକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିବେ ଅର୍ଥନୈତିକ କଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖିଲେ ସେ କୁଆଡେ ଖାଇଲେ ଚୋରି କରିକି ଲହୁଣୀ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କରି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ ଆପଣ ଚୋରି କଲେ ସାଧାରଣ ଲହୁଣୀ କଲେ ନା ମୁଁ ଚୋରି କରିବି? ଏ ସମସ୍ତ ଗୋକୁଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗାଈକି ଚରେଇବେ, ପୋଷିବେ, କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବେ, ଛେନା ଲହୁଣୀ ଝିଅ ନେଇକିରି ଦେବେ କଂସକୁ। କଂସର ମାନେ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳର ଗୋକୁଳର ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ମାରିବେ। ମୁଁ ଆକୁ ଚୋରି କରୁନି, ମୁଁ ଆକୁ ଖୁଆଉଛି, ସେମାନେ ସବଳ ଦେବେ, ସେମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୈତିକ ହେଇପାରେ। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଇଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯିବ, ମୋ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୋ ଜିନିଷ ପରକୁ ଯିବନି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ ଯଦି ପୁଅ ନ କଲା, ପୁଅ ତ କିସେଇ ପିତାର ମନ ଜାଣି ପରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେ ଭାରେ। ଯୋଉଦିନ କଂସ ସେ ତାର ପଦ୍ୟବତୀ ରାଣୀ କୁଆଡେ କରିବ ଗୋଟେ ଓଷା ପଠେଇଲା ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ, ଇଏ ସେ ଚିଠିଟାକୁ କରିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇଗଲେ କିଏ ସିନା ନନ୍ଦ ରାଜା। ଏ ପଦ୍ମ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ଏଇଟା ତାଳନ୍ଦୀ ହତରେ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା ବୁଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତାଣ୍ଡବ ବଳି ପଡିଗଲା। ସେଠିକି ତୋଳିବାକୁ ଯିବ କିଏ? କାଳିନାଗ ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଇ ତ ହଉଛି ପୁଅ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଧରିଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ତମେ କାନ୍ଦିବ, ମୁଁ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଶିବି, କହିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ବିଚାର ହେଇଯିବ। ଡେଇଁ ପଡିଲେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ, ଶେଷକୁ ସେ କାଳିନାଗଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଶେଷକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଜଳ। ଏ ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ସେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଦିନ ଶରତ ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭିତରେ ଚନ୍ଦାତକ ତରଣୀ ତଳେ ଏ 16,000 ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ, ତାଙ୍କର ବୟସ ସବୁ 6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ। ଏ କୋଉମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 11 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ଭାବନା ହେଇଥିବ ନା? ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ଡକା ହଉଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଜଳି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଇଏ କିଏ ନା ଏ ଯୋଉ ଭୂମିରାପ ଅନଳ ବାୟୁ ଖଙ୍ଗମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ। ଏ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ନିଆଁ, ଆକାଶ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳି ପଡି ପାଉଁ ସହିତ କେବଳ ମାତ୍ର ମନଟି ଅଛି। ସେଇ ମନ ସହିତ ସେଦିନ ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେଦିନ ଯାଇକି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଭୁଲ ଧାରଣା। ନାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କରୁଥିଲେ, ଆମେ କଲେ କାହିଁକି ଏମିତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ପ୍ରେମ କଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କଣ ଏଇ ସମାଜ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝେ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ, କାଲି ଯୌବନ କମିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଭଟ୍ଟା ପଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଜଣକୁ ଯଦି ନିଜର କରି ନେଇଥିବ ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବ।
से मनीषर प्रेम को झुरी होउथबो जेमती कृष्णकर प्रेम को राधा नुहे मीरा 16 सहस्र गोपी एमती बहुत अछंती झुरी होउचंती तो निश्चित भाव जो माने सुनुचन से माने तांकर जदी एमती प्रश्न मन थिबो निश्चित भाव से पाई सारथिबे बहुत धन्य मने कलु जे आपन को एमती गोटे माहौल टे सृष्टि कले सकाळ सकाळ हम स्टूडियो को श्रोतामल को स्टेशन को पूरा ईश्वरमय कर देले बहुत बड़ा लागुची किंतु समय सापेक्ष दृष्टि तो आमे अल्प अल्प कथा हबार भाई आ गोटे प्रश्न मन को आछि जेते बळे कहते जे प्रवचक जेतेबेले प्रवचन दियंती सेतेबेले तांको मन को किछि तांकर तैयारी करनाती योजनाबद्ध भाव में यही टॉपिक को यही टॉपिक जीवी सेमती आपण जेमती जहाँ जेतेबेले जो प्रश्न मु पचारले मध्ये आपण सेही हिसाब रे कथारे हो गीतरे हो आपण उदाहरण स्वरूप भागवत हो गीत जेमती लान दोचंती ए कलाटा केमिति आपण अक्तार कले प्रथमे आपणक भितर केमिति लागिले जे मु जने प्रवचक हेई परिबी आ ईश्वरंकर सब जिंस को ठीक भाव रे उपस्थापन करी गोटे श्रोतक बा श्रोता मंडल को संतुष्टि देई परिबी जहाँ तांको मनर प्रश्न अछि आज्ञा मु आज्ञा सहज ब्राह्मण घर जन्म आज्ञा माँ बापांकर पूजा अर्चना वंदना ये मत प्रभावित किया तो मु उच्च शिक्षित ओडिशा बाटे मु जने आईनजीवी हेले भगवत कथा मु थरे जने कथाकार प्रवचन शुणी अत्यंत उत्तेजित हो बाटे गला बेले कि मु आज्ञा एथरे किछि जाइछि नाही कि भागवत गोटे कथा बता आज्ञा मु स्वीकार करि पर्यंत जे जाति मोहर सदय ज्ञानता हृदय जदि भगवान कहते जी मन क्रम वचन कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि जी मो पाखे समर्पण करद मु सदय हेबी आपे आप ज्ञान को ताकू देवी सी संसार प्रतिपोषण कर 5 जन को जी आज्ञा जे यथाना प्रपदम भजाम्य हूँ मम वर्तमान सर्वत गीतार प्रश्न कले शुण जी मो कथा को कही हसैब हसैब कंदेब कांदीब गड़ब सड़ब सब मम प्रिय मनुष्य आज्ञा हरिकथा 30 वर्ष है मत उद्बुद्ध होती हाँ आप सुंदर कथा पचारे समय ना गोटे समय देवे कहते जो मंच उपरक आम आज्ञा चली जाऊ प्रियता भितर होता है तापाखे आत्मसमर्पण करी से व्यासासन बसी जाऊ आज्ञा तार गोटे सूत्र तार गोटे गोटे रज्जु आम पाखे केमी गोटे करेन्ट मारे आज्ञा आम जहाँ जहाँ दिन गला भाविथु ता नहीं मुझे 10,000 5,000 3,000 ओडिशा सारा भगवत कथा कही बुलुवा बेले सुखदेव पंडा घरे घरे परिचित आपण मान बिल्कुल घरे घरे परिचित चिन्ह मुह चिन्ह स्वर आउ माने ज्ञानर गंता घर जहाँ कहि परिबा तो बिल्कुल आ गोटे कथा मन को आछि जे आपण जहाँ कह जाए तर्के बहुदीर से जो श्लोकटा जे भाव को निकट अभाव को दूर आ ईश्वर सब भाव ही बंधा जुक्ति रे नुहे किंतु आपणकर वृत्ति होची एडवोकेट आ प्रवृत्ति होची प्रवचक जेटा ईश्वर को सब ईश्वरंकर कथा कहती तो ये दीटार सामंजस्य समानता केमिति आपण करंती मेंटेन करंती आया प्रथम मनुष्य द्वितीय तो पुणी जने उच्च शिक्षित ये समाज को चिन्हबार किछि मोर ज्ञान ध्यान धारणा अच्छी वकिलाती हूँ मोर आज्ञा गोटे व्यवसाय तो कहले चले कि मानविकता मरी न जाता जो मैंने आसती जो आईन अदालत कोर्ट थाना मांगा केवल न्याय विचार करे न्याय कौन अन्याय कौन न दिज्व पृथ्वी अशांत हम मुझे अनेक थर मुझे जाइए कोर्ट को देखी अन्याय कथा मुझे केस फेर हाकिम आगे मुझे मणिमा ये कथा नुहे ये कथा ठीक पुलिस माने रिपोर्ट देती आज्ञा ये कथा मुझे स्वीकार कर कांदी पकई तेणु आईन सहित ये भगवत कथा जो आईनज्ञ भगवान को डाकी कर भगवान को भक्ति करी भगवान को सी मनुष्य पुरुष उत्तम उत्तम अधम अधम आज्ञा पुरुष कहीं न हो
ନାଇଁ ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଜଣେକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବା ଜଣେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେଠି ଆମକୁ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ ନା ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷୀ ନେଲାବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଯାହା କହି ମିଛ କହିଲେ ତାହା ଅଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସେଇଠି ହଉଛି ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଜଣେ ଆସୁଛି ଭୁଲ କେବେ ଆଜ୍ଞା କି ହବନି ସମସ୍ତ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ମାରିକି କିଛି କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯୋଉ ଦଫା ଅଛି ତିଆରି ହେଇଛି ପାଠରେ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଭାବ ଶୈଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ ନଥିଲେ ଆପଣ 1000-2000 ଲୋକଙ୍କୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେନି ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ରେ ମିଳଇ ହରି ଆଉ ସେଠି ମାନେ ତର୍କ କରି କରି ନ୍ୟାୟ କରୁ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ମଣିଷଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ବଢାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଏବେ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଏକ ପ୍ରକାର 5 ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ଖୋଲା ହବ ବୋଲି ଏବେ ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢି ଯାଇଛି କି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୂରତା ବଢିଯିବ ଇଏ ଭକ୍ତ ଋତୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବ ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ତରୁତୃଣ ଏ ସମୟ ଶରୀର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେଣି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଉନି କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ ସେଠି ଦୀପ ଜାଳି ପାରୁନୁ ସେମାନେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ରୁହନ୍ତି ଘରେ ନିଜ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି ଗଛଲତା ତରୁତୃଣ ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଏକଥା ତ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେଣି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ହଉଛି ସଂସାରରେ 3 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମିଛ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶନ ଏ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦରେ ଆପଣ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ କିଛି ମିଳେ ନା କଥା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ନୋଟ କରି ରଖନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ମୋ ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ମୁଁ ହଉଛି ନିଜେ ଯୋଉଦିନ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡିବନି ଆଉ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ହଉଛି ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ତ ସେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଉପରେ କହିବାକୁ ମୋର ବାହୁଲ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ କେତେକ ଯାଆନ୍ତି ତାମସା କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଯାଆନ୍ତି ସମୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଯାଆନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ପଡିକିରି କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିଜଗତ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖି ଆଜି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭେଟ ହବ ପୁଣି ଆଜି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଫେରିବ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଘନ ଘଟା ଦୁଃଖ ପଡିଛି ପୁଣି ଫେରିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ବିଲକୁଲ ହଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ କହିପାରିବେ ସମୟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲାଣି ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ହରେଇଦେବେ କିଛି ମିଳିବନି ଫଳ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା बिल्कुल बहुत सुंदर जहाँ कहले आपनकर से विश्वास को ही हमको बलवत्तर कर निज भीतर रखा पड़ो आ से विश्वास को जागृत करा पड़ो पुणी थे मंदिर खोल भगवान भक्त एकाठी हेबे पुणी थे सी आमर दुख शुणवे आमर दुख बुझे पुणी सब पूर्ववत जमी चलता सेमी चलो ये गोटे समस्या ये गोटे दुख ये गोटे झड़ ये गोटे निश्चित भाव में आम
पार करके जीवाक पड़ो से समय जमी समय दुख आनी सेमती समय तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण एत मूल्यवान समय दे आपण एत मूल्यवान कथा ईश्वर कथा आलोचना पर्यालोचना कले बहुत बहुत धन्यवाद मो तरफ खास करके आम श्रोता तरफ पूरा एफएम परिवार तरफ